दिल्ली तो मेरे सहयोगी पंकज कपाई जुड़े हुए ने। जी पंकज कपाई, ओवर टू यू। मैं शुरू करन लगा। ठीक है, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो, पहली गल तो अजे कोई ऑर्डर नहीं आया। ऑर्डर जो आना वो शाम को आना। 1.5 घंटा तकरीबन उत्थे बहस चली है और 1.5 घंटे की बहस विच जो मेन जो सरकार दा सी, हरियाणा सरकार भी चाह रही सी ते जो सेंटर सरकार भी चाहती सी कि जी इन्हों इत्थों उठा दो, इन्हों पासे कर दो। इनू जो कोर्ट ने कहा कि असीं स्टे कर लगे हैं तो सरकार ने कहा कि जे तुसीं ये स्टे करनी है तो पहले इन्हों कहो उठन, तो असीं नहीं मन्ने। दुष्यंत दवे साडे नाल भी पेर हो रहे थे, वो कहते बिल्कुल नहीं। वो चीफ जस्टिस खुद ही कहता कि असीं ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाते, उठन की कोई कंडीशन नहीं लगाते। भी ये भी असीं इन्हां तों ये पुछ लैंदे आ भी जेकर कोई तुहानूं होर जगह दित्ती जावे तो असीं क्या रामलीला ग्राउंड दे दिओ। असीं आई रामलीला ग्राउंड रहे सी, पुलिस ने रोकिया, अस तो रोके नहीं तो पुलिस तो रामलीला ग्राउंड दे दो, रामलीला ग्राउंड जा जाएंगे। उस दे विच इन्होंने फिर अटॉर्नी जनरल ने फिर गवर्नमेंट ने बड़ा जोर लाया। चीफ जस्टिस ने कहा भी असीं कुछ नहीं कह रहे अजे। फिर उन्होंने कहा जी 26 जनवरी वाले स्टे लगाओ, 26 जनवरी ये नहीं कर सकते। उन्हें कहा एप्लीकेशन फाइल करो, कुछ नहीं कह, असीं कुछ नहीं कहना अज दे दिन। तो जदों ये होया सारा तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि जिहड़े औरतां ते बुढ़े ने, बुढ़े लोग तो औरतां भी इन्हों तुसीं वापस भेज दिओ कि देखो कई डैथ हो रही तो ये ठीक नहीं। तो उदों फिर मैं कहा जी मेरे अपने पिंडों 40 ट्रालियां आईयां बैठियां उत्थे बैठे आ भी असीं कोशिश कर रहे हैं बजुर्गों नूं, पर बजुर्ग अपने आप बैठे आ। खालिस्तान का भी जिक्र होया सी, उन्होंने कहा कि खालिस्तान को लैके की जिक्र होया? मैनू नहीं ख्याल कोई देखो किसी ने छोटी मोटी गल करती तो एवें ना बिच करा करो कि उस पासे लैके चले जाओ। 1.5 घंटे की जेकर पता नहीं किसी ने कोई थोड़ा जिहा कहता तो मटीरियल नहीं हुंदा। एक होल्ड करन नूं कहा जा रहा है, हुण होल्ड करन नूं लैके किस तरीके दे नाल जिहड़ी मेन क्रक्स मैं तुहानूं जिहड़ा दसदा असली जिहड़ियां चीज़ां ने सरकार की अज कोशिश सीगी कि इत्थे इन्हां नूं सुप्रीम कोर्ट जे और स्टे कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के स्टे कर रहे हैं। 3-4 चीज़ां सरकार की कोशिश सी अज जो 3 फेल हुई। हीयरिंग दे विच ऑर्डर च की आउंदा वो तुहानूं शाम नूं पता चलो। पहली गल सरकार की कोशिश सी कि जे तुसीं स्टे कर रहे हो तो प्रोटेस्ट उठ जे। उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल असीं कहा नहीं, बिल्कुल नहीं उठांगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये नहीं उठेगा। दूजी गल सरकार की सी जे तुसीं कमेटी अपॉइंट कर रहे हो, असीं तां कमेटी ते भी हाँ नहीं कीती अजे। असीं कहा जी असीं पुछ के दसांगे, सानूं कल तक का टाइम दे दो भी कमेटी नूं असीं मनदे आ जां नहीं मनदे, असीं पुछ के दसांगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर असीं कमेटी अपने आप ही कर देंगे, सानूं तुहानूं पुछण दी की लोड़ आ। दुष्यंत दवे नूं कहा तो वो सरकार ने कहा जी कमेटी अगे फेर नहीं होणगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जे सरकार नाल गल कर रही आ तो सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटेड कमेटी उत्थे बैठी है तो वो किवें मना कर सकते हैं। पर साडे वल्लों असीं कहा सी किसानां नाल गल करके कल नूं दसांगे इस बारे। उन्होंने कहा हुण बाद च उन्होंने कहा सी ऑर्डर दे विच लिखदे आ, असीं अद्धा ऑर्डर अज पास कर दांगे, अद्धा बाकी कल नूं करांगे। शाम नूं अज साडी मीटिंग है, उहदे ते फैसला। अगली गल सरकार की कह रही सी कि जे कमेटी तुसीं अपॉइंट करोगे, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कमेटी की गल हो रही है, कमेटी अपॉइंट करोगे उहदे च की इहदे च अमेंडमेंट होनियां चाहिदियां ये आके दसन। तो इन्हों ने असीं कहा जी साडी डिमांड तो रिपील आ। तो चीफ जस्टिस ने कहा मैं कोई कंडीशन नहीं लगांदा, ये रिपील की डिमांड करते जाके कमेटी को कन्विंस कराउण कि लॉ गलत आ। चीफ जस्टिस ने पहले शुरू च भी सरकार को कहा, केंद्र सरकार नूं झाड़ पई है, जो स्टार्टिंग जी झाड़ पई कि तुसीं क्यों नहीं मसले का हल कढ़ पा रहे, तुसीं मसले का हल कढ़ना चाहते हो या समस्या पैदा करना चाह रहे हो? 2 चीज़ों ते केंद्र सरकार नूं झाड़ पई। पहली गल तो तुसीं मसले का हल नहीं कर रहे, दूजी गल कानून बनाउण तो पहलां तुसीं की प्रक्रिया कीती। ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ 2001 ਚ ਇਹ ਕੀਤਾ, 2002 ਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ 2001 ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਗੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ
ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਜਿਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ, ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ? ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਕੁਛ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਟੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਆਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਦੇਣ? ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੰਨਾ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜੈਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰੋ, 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਇਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੀ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋਲਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 8 ਵੱਲੋਂ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੈਲਿਆ ਵਾ। 400 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ 8 ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਨਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵੀ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਠਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਜੇ ਫॉर द ਟਾਈਮ ਬਿੰਗ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਰਡਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜੋ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ, ਉਹ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਸਲੀ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕਰਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਨਵੇ ਕਰੋ ਮੈਸੇਜ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੰਬੰਧੀ ਆਉਣਗੇ ਕਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਰਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ, ਨਹੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਰੇਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੀਡੀਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਲਓ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਤਰਕ ਸੀਗਾ ਔਰ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੋਲਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜੋ ਆਰਜ਼ੀ ਸਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਹ ਚੱਲੀ। ਇਸ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਝਾੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇहद ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੋਲਡ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇਗੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਚਰਚਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਅੱਜ ਦੀ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝਾੜ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, 2 ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲਡ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਲਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝਾੜ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਔਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੱਢ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਔਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਔਰ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹੋ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਏਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਹੋਲਡ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਨਾ
ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਜੋ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤਖਤੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਕਿਆ, ਲੜਾਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਿਪੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 3 ਮਿਨਿਸਟਰ 7 ਘੰਟੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਹੀ ਗਈ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ? ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੋਲਡ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਛੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਊ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੂਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੰਗਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਠੰਡ 'ਚ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਡੇਲੀ 1-2 ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉਠਾਓ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਉਸਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਲਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਲਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਉਠਾਏ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਲੱਗ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਕ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ 26 ਜਨਵਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੋ ਜੋ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੌਣ ਮੌਲਾ ਕੌਣ हमने स्टैम्प किया और ये कौन 10 साल कौन हिस्ट्री इस तरह मुल्क और कोई गल सरकार हर किसान किसाना लेने ਨੂੰ ਤਿਆਰ और ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਟਕਰਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਆਗੂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ
ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੋ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 2 ਘੰਟੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ तमाम जो दलीलां सुनिया गई ने, किसानों का पक्ष सुनिया गया है, सरकार का पक्ष सुनिया गया है। पर सब तो पहले शुरुआत विच ही जो पिछले दिनों दे विच सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों ऑब्जर्व किया गया, उस दे आधार ते जिवें ही सुनवाई शुरू हुई उसे वेले ही झाड़ पा दी गई। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों केंद्र सरकार नूं फटकार लगा दी गई कि आखिरकार क्यों इस मसले नूं गंभीरता दे नाल नहीं लिया जा रहा, क्यों इस मसले दा हल कड्ढण दे विच जो नाकाम हुई है सरकार। पंकज कपाही मेरे सहयोगी जुड़े ने। तो पंकज, अज काफी गल्लां कईयां गईयां ने केंद्र सरकार नूं। एक होर गल जो बार बार कही जा रही सी कि 2001 दे विच 2002 दे विच तां इह वी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कीता कि तुसीं सानूं अजीब जी स्थिति दे विच ना पाओ। इह ना कहो कि उस वेले दीयां सरकारां ने लिआंदा सी या उस वेले दी सरकार करना चाहुंदी सी। तुसीं हुण दस्सो कि हुण की अजिही लोड़ पै गई सी कि तुसीं आनन फानन दे विच इस तरह इन्हां नूं लागू करन दी तुहानूं काहली पई होई है। बिल्कुल, अज सुनवाई के दौरान इस गल का भी जिक्र होया जदों सुप्रीम कोर्ट वालों कहा गया कि कानूनां नूं रद्द कर दिता जाए या कानूनां नूं होल्ड कर दिता जाए, तो केंद्र सरकार के जो वकील पेश होए उन्होंने इस गल का जिक्र किया कि केंद्र सरकार का कोई भी कानून जिहड़ा वा कदी कोर्ट वालों रद्द नहीं किया गया। तो इस मुतलक बाकायदा तौर पर टिप्पणी जिहड़ी है वो चीफ जस्टिस वालों की गई कि तुसीं ना दसो कि पहलां की होया या उस तो बाद की होएगा, सानूं अपना काम कर लैण दो। और इस दे नाल चार जिहड़ी अज केंद्र सरकार नूं पैंदी हुई नज़र आई और इस गल का भी जिक्र किया कि मसले का हल क्यों नहीं केंद्र सरकार कढ़ पाई, क्यों लाइटली जिहड़ा वह वो लिता जा रहा है। और केंद्र सरकार ने दलील दी, केंद्र सरकार वालों कहा गया कि 26 जनवरी सब तो वड्डा दिन देश का हुंदा वा और उस दिन ये कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर रैली कड्ढी जाएगी, परेड दे विच शामिल होया जाएगा। तो दुष्यंत दवे जो किसान जथेबंदियां दे वकील ने उन्होंने कहा कि कोई किसान जथेबंदियां वालों जिहड़ा वा 26 जनवरी की परेड दे विच शामिल नहीं होया जाएगा, किस तरीके दे नाल ये नहीं किया जाएगा, रामलीला मैदान जिहड़ा वा वो जाया जाएगा। यह भी केंद्र सरकार वालों कहा गया कि 26 जनवरी के दिन कोई रैली या कोई रोड शो कड्ढण की इजाजत जिहड़ी है वो ना दी जाए। तो ये तमाम तकरीरां जिहड़ियां ने होईयां ने और हुण कल सुप्रीम कोर्ट च एक बार फिर तो सुनवाई होएगी। और इस वेले सब तो अहम है कि जथेबंदियां नूं यह कहा गया कि कमेटी जिहड़ी है वो बनाई जाए और कानून जिहड़े ने वो होल्ड किए जा सकते हैं। दो गल्लां सब तो अहम सुनवाई के दौरान रहीआं ने और इस नूं लैके हुण जथेबंदियां मीटिंग कर रहीआं करदे हैं। तो कुल मिला के अज दी जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई है किसानां दे हक दे विच या कह सकते हैं कि किसानां दे लई उस दे विच बहुत सारियां गल्लां कहीआं गईआं केंद्र सरकार नूं झाड़ पा के। बलदेव सिरसा साडे नाल जुड़े ने किसान आगू ने। तो बलदेव सिरसा जी, 2 घंटिਆਂ ਦੀ सुनवाई हुई, बहुत कुछ होया, किस तरह देखते हो सब तो पहला अज दी सुनवाई नूं? एक भी बेनती है कि जो सुप्रीम कोर्ट के कार्रवाई हुई है ना ਉਹਦੇ जिन्ना चिर लिखती तौर पर आर्डर नहीं आ जाते ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ 15 ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖਲਾਅ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਸੀ, सरकार के वालों की कोई पिटीशन जो मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने वो अपनी जो भी ऑर्डर किए ने वो कोई गल नहीं कर। बलदेव सिरसा जी, इस सरकार नूं जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के वालों की गई है उस दे बारे पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे